یہ کہاوت مشہور ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، مگر شبیر کا کہنا ہے کہ مسلسل جھوٹ بولنا اور اس کو نبھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کہانی جھوٹ اور سچ کے درمیانی سیڑھی پر پڑی ہوئی ملی تھی۔ سچ تک پہنچنے کے لیے شبیر کو بہت جمع کر قدم رکھنے پڑے ہیں۔ میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ یہ بلدیہ ٹاؤن کا وہ علاقہ ہے جہاں ایک نومولود بچی کی گمشدگی نے نہ صرف لوگوں کو حیران و پریشان کر دیا تھا بلکہ پولیس بھی حرکت میں آ گئی تھی۔ شبیر کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو شبیر علاقے میں پہنچ گیا اور جب اسے اصل کہانی کا پتہ چلا تو اس نے اس حقیقی اور سچی کہانی کے کرداروں کے نہ صرف نام بدلنا ضروری سمجھا بلکہ یہ فیصلہ بھی کیا کہ آپ ان حقیقی کرداروں کی آواز تو سن سکیں گے لیکن بعض کرداروں کے چہرے نہیں دیکھ پائیں گے۔ شبیر ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ پیش آنے والا کوئی واقعہ اس طرح تشخیص بام ہو جائے کہ ساری زندگی وہ کردار کسی سے نظر نہ ملا سکے۔ یہ ایک نیک عورت کی کہانی ہے، ایک ایسی عورت جو دوسری عورت کا دل میں درد رکھتی ہے۔ چونکہ 3 بچوں کی ماں اینی اس کہانی کی ہیرو ہے اس لیے اس کا چہرہ دکھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اب آگے کے واقعات کو واضح انداز میں سمجھانے کے لیے شبیر نے ایک تمثیل کے ذریعے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ بلدیہ ٹاؤن غریبوں اور محنت کشوں کی بستی ہے۔ اس بستی میں اینی اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن شبیر نے دیکھا کہ اینی گھر کے آنگن سے اوپر کی منزل پر جانے والی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر پہنچی اور بند دروازے پر دستک دینے لگی۔ دروازہ شاہین کی ماں نے کھولا۔ آپا وہ شاہین باجی ہیں کیا؟ سو رہی ہیں جاگ رہی ہیں؟ سو تو نہیں رہی لیکن رو رہی ہیں۔ رو رہی ہیں؟ مگر کیوں؟ ان کا تو نکاح ہے نا۔ تم اندر آؤ، اندر آؤ، تم اندر آ کے دیکھو۔ ہاں چلیں میں دیکھتی ہوں۔ اینی دروازہ کھول کر اندر گئی تو شاہین جھلنگا پلنگ پر تھی، منہ کو چادر سے چھپائے ہوئے تھی اور اس کے برابر میں ایک نومولود بچی سو رہی تھی۔ یہ بچی کون ہے؟ اینی تو میری بہن ہو نا۔ ہاں میں آپ کی بہن ہوں لیکن آپ اتنے ٹائم سے یہاں پہ رہ رہی ہیں، مجھے کبھی غیر لگی ہی نہیں۔ لیکن آج رات آپ کا نکاح ہے نا؟ ہاں رات کو ہوگا۔ اور یہ بچی؟ یہ میری بچی ہے۔ کل رات کو ہی پیدا ہوئی ہے۔ میں سمجھی نہیں، آج ہی نکاح اور آج ہی؟ شاہین تیزی سے بستر سے اٹھی اور اینی کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ اینی میں تمہیں سب سمجھا دوں گی، سب کچھ بتا دوں گی، ابھی میری عزت کا سوال ہے۔ پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری بچی کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لو، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے میں اسے واپس لے جاؤں گی۔ نہیں باجی، میں اسے نہیں رکھ سکتی، میرا شوہر تو اسے کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔ اینی پلیز رکھ لو، تم اپنے شوہر سے کہنا کہ یہ تمہاری بچی ہے۔ تمہارا شوہر تو ویسے بھی دوسری بیوی کے پاس رہتا ہے نا، تمہارے پاس تو 4-6 مہینے میں ہی آتا ہے، اسے کہہ دینا کہ یہ تمہاری بچی ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے باجی، یہ میں نہیں کر سکتی۔ پلیز اینی پلیز انکار مت کرنا، میں بے موت ماری جاؤں گی، صرف کچھ دن کے لیے میری بچی اپنے پاس رکھ لو پلیز۔ شبیر نے دیکھا کہ جیسے زندگی کی رفتار سست پڑ گئی ہو۔ شاہین نے نومولود بچی اپنی سیدھی سادھی مالکن اینی کے حوالے کر دی۔ اینی بچی کو لے کر باہر نکلی تو شاہین کی بوڑھی ماں اینی کو احسان مند نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
اینی بچی کو لے کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی رہی۔ شبیر کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ جس دن شاہین کا نکاح تھا اسی دن اس کے ہاں ولادت کیسے ہو گئی؟ اگر یہ بچی اس کے ہونے والے شوہر سے تھی تو بچی مالک مکان کی بیوی کے حوالے کیوں کی گئی؟ کیا شاہین اور اس کے ہونے والے شوہر نے بدنامی سے بچنے کے لیے بچی کو کچھ دن کے لیے کسی اور کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنایا تھا؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ تھا کہ اینی نے اپنے شوہر کو کس طرح قائل کیا ہوگا کہ یہ بچی اینی نے جنم دی تھی؟ اور کیا اس کے شوہر نے یقین کر لیا ہوگا؟ شبیر نے دیکھا کہ اینی اپنے شوہر کو فون کر رہی تھی جو اپنی دوسری بیوی کے گھر میں تھا۔ ہاں ہیلو اینی، کیسے فون کیا؟ ویسے میرا ارادہ تھا کل تمہاری طرف آنے کا۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ابھی میرے پاس آ جائیں۔ اچھا کیوں؟ اس دوران اینی کے شوہر کی دوسری بیوی مسلسل اشاروں میں حیرت اور پریشانی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کی نظریں سوالیہ تھیں۔ ماشاءاللہ سے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، ایک اور بیٹی پیدا ہوئی ہے ہمارے گھر۔ کیا؟ اچھا، مگر تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تم امید سے ہو؟ ہاں وہ، ارے بھائی چھوڑے نا یہ سب، وہ یاد ہے آپ کو جو میں ہر مہینے ہاسپٹل دوڑے دوڑے جاتی تھی؟ آپ کو یاد تو ہوگا نا؟ ارے ہاں ہاں، ایک آدھ بار تو میں بھی تم کو اسپتال لے کر گیا ہوں۔ ہاں تو یہی تو تھا مسئلہ، اور میں نے آپ سے ایک بار کہا بھی تھا کہ میں ایک بار پھر ماں بن جاؤں گی، لیکن آپ میری بات مذاق میں اڑا دیتے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، اب دیکھ لیجئے میں مذاق تھوڑی نہ کر رہی تھی۔ اچھا بس اب جلدی سے آ جائیں، بیٹی کا نام بھی رکھنا ہے۔ ارے زبردست، بس میں ابھی آیا۔ اینی کے شوہر نے فون بند کر دیا تھا۔ ارے بھائی ایک اور بیٹی آ گئی ہے، چلو اینی کے گھر چلنا ہے۔ مبارک ہو، لیکن آپ نے کبھی ہوا تک نہیں لگنے دی۔ ارے چھوڑو نا، بولو چل رہی ہو؟ نہیں، آپ جائیں میں کل چلی جاؤں گی۔ اوکے میں چلتا ہوں، دروازہ بند کر لینا۔ شاہین عین اپنے نکاح کے دن پیدا ہونے والی بچی مکان مالکن اینی کے حوالے کر کے رخصت ہو گئی تھی۔ شبیر نے دیکھا کہ شاہین اور اس کا شوہر کسی گہری سوچ میں تھے۔ شوہر کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ شاہین کے گالوں کو آنسو بھگو رہے تھے۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ ہم تو کبھی تنہائی میں ملے بھی نہیں۔ خدا کے لیے اتنا بڑا ظلم نہ کریں، مجھے میری بچی واپس چاہیے۔ اچھا سنو، دیکھو میں تمہیں کوئی الزام نہیں دے رہا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس بچی سے میرا کوئی تعلق ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تم کہیں بہک گئی ہوگی، بس اتنا کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے راستے جدا کر لینے چاہیے۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت بولیں، آپ ڈی این اے کروا لیں، اطمینان کر لیجیے۔ آپ تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس کا گناہ میرے سر مار رہی ہو۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، کہیں جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ اچھا سنو، دیکھو میں تمہیں کوئی الزام نہیں دے رہا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس بچی سے میرا کوئی تعلق ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تم کہیں بہک گئی ہوگی، بس اتنا کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے راستے جدا کر لینے چاہیے۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت بولیں، آپ ڈی این اے کروا لیں، اطمینان کر لیجیے۔ آپ تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس کا گناہ میرے سر مار رہی ہو۔ دیکھو میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ بچی کو اپنی بچی سمجھ کر باپ کا نام دے دوں، لیکن شاہین پلیز مجھے اور مت آزماؤ۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کو یاد نہیں ہے، کچھ لمحے انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں، ان میں سے کچھ ہمیشہ کے لیے یادداشت بن کے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کا بڑپن ہے کہ میری بات سن کے آپ نے مجھے گھر سے نہیں نکالا۔ ایک احسان مجھ سے اور کر دیں، میرے کہنے سے ڈی این اے کروا لیں، تاکہ آپ اور میں مطمئن زندگی گزار سکیں۔ شاہین کا شوہر پریشانی کے عالم میں ٹہلتا ہوا دیکھا گیا اور شاہین اس کی منتیں کرتی نظر آئی۔
اب شاہین کو ڈی این اے کے لیے اپنی اس بچی کی ضرورت تھی جو وہ سابقہ مالکن اینی کے حوالے کر گئی تھی، اور سابقہ مالکن اینی نے اپنے شوہر کو بتایا تھا کہ وہ اسی کی بچی ہے۔ ایک عجیب سی ڈرامائی صورتحال پیدا ہو رہی تھی۔ اینی کے دروازے پر شاہین دستک دے رہی تھی۔ اینی نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ کون؟ ارے شاہین باجی، آپ آئیے، اندر آئیے۔ آئے آئے نا، بیٹھے۔ آپ تو 2 مہینے پہلے گھر ایسا چھوڑ کر گئیں کہ آج آئی ہیں ملنے۔ سب خیریت تو ہے نا؟ خوش رہو اینی، وہ تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، میرے اتنے بڑے راز کو چھپایا ہے تم نے۔ تم ایک بہت نیک عورت ہو، اور آج میں پھر ایک بار تمہارے آگے جھولی پھیلانے آئی ہوں۔ ہائے ہائے، کیا ہو گیا؟ سب خیریت تو ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ چائے پئیں گی؟ باہر سے منگوا دیتی ہوں، پتہ ہے ہمارے گھر 4 دن سے گیس نہیں آ رہی۔ نہیں چائے چھوڑو، چائے پھر کبھی پی لیں گے۔ وہ اینی، مجھے نا 1 ہفتے کے لیے میری بیٹی واپس چاہیے۔ وہ ڈی این اے کے کچھ مسئلے مسائل ہیں۔ ڈی این اے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ ارے ہوتا ہے کچھ۔ اچھا میری بچی نظر نہیں آ رہی، ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ میرے شوہر نا اپنی دوسری بیوی کے گھر لے کر گئے اسے۔ اچھا وہ تو تم اسے منگوا دو، صرف 1 ہفتے کے لیے۔ جی ایسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں اپنے شوہر سے کیا کہوں گی؟ انہیں تھوڑی پتہ ہے کہ یہ ان کی بچی نہیں ہے۔ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی۔ دیکھو اینی، میں نے کہا نا تم سے، مجھے میری بچی واپس چاہیے، اور اگر تم نے ایسے نہیں دی نا تو میں اسے چھین کر لے جاؤں گی، اور پھر پولیس آئے گی، تمہیں جیل ہو جائے گی۔ یعنی میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن میں کیسے دے سکتی ہوں؟ میں اپنے شوہر سے کیا کہوں گی؟ آپ میری بھی تو بات سمجھے۔ دیکھو تم پریشان مت ہو، کہہ دینا کہ کوئی بچی کو چھین کر لے گیا۔ چھین کر لے گیا؟ اگر اس نے جا کے تھانے میں کمپلین کر دی تو ٹھیک ہے نا، اگر وہ تھانے چلا گیا تو میں بچی کو کہیں بھی آس پاس چھوڑ دوں گی اور تمہیں بتا دوں گی۔ تھانہ پولیس ہونے کے باوجود بھی تمہیں بچی برآمد ہو جائے گی۔ یہ دیکھ لو میرے جڑے ہوئے ہاتھ، مجھ پر رحم کرو، ہم چھوٹے موٹے غریب لوگ ہیں بھائی، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ تو ٹھیک ہے، تم میری بچی واپس نہیں کرو گی نا؟ میں ابھی تھانے جاؤں گی اور پولیس والوں سے کہوں گی کہ تم نے میری بچی کو اغوا کر لیا، اور پھر پولیس آئے گی، تمہیں تھانے لے جائے گی، سڑتی رہنا ساری زندگی جیل میں تم۔ نہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا میں لا کر دیتی ہوں، بچی میری بہن کے گھر ہے، میں اسے فون کر دیتی ہوں۔ لیکن آپ واپس تو کر دیں گی نا؟ ہاں واپس کر دوں گی۔ تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے کیا؟ اچھا میں چلتی ہوں، تھوڑی دیر میں چکر لگاتی ہوں۔ ہاں تم بچی منگوا لینا۔ شاہین کے جاتے ہی اچانک اینی کے شوہر کا فون آ گیا۔ ہیلو اینی، گھر پر ہو؟ جی وہ، ہاں میں گھر پر ہوں۔ ہاں وہ بچی کے کچھ کپڑے خریدے تو میں گھر آ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ وہ شاید ہماری بچی کو کوئی چھین کر لے گیا۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، کہیں جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ ہاں تم بچی منگوا لینا۔ شاہین کے جاتے ہی اچانک اینی کے شوہر کا فون آ گیا۔ ہیلو اینی، گھر پر ہو؟ جی وہ، ہاں میں گھر پر ہوں۔ ہاں وہ بچی کے کچھ کپڑے خریدے تو میں گھر آ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ وہ شاید ہماری بچی کو کوئی چھین کر لے گیا۔
मैं उसे लेकर मार्केट गई थी और वहाँ पर 2 मोटरसाइकिल पे सवार लोग आए और उसे छीन कर ले गए। प्लीज प्लीज आप कुछ करें, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। पता नहीं कहाँ है हमारी बच्ची। ओ खुदा खैर करे। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। ओके शाहिद और उसकी बीवी एनी थाने पहुंच गए थे। बच्ची के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने तफ्तीश की तो सारा ड्रामा खुल गया। पुलिस ने बच्ची भी बरामद कर ली। शाहिद, एनी और एनी की सास और बच्ची की असल मां शाहीन से भी तफ्तीश की गई, जिसके बाद एक उलझी हुई कहानी के हकीकी किरदार बोलते सुनाई दिए। क्या वजह थी अमरीन की शादी कब हुई? 1 महीना पहले बस जब ये खाली करके गई भाई, मकान हमारा के खाली करके गई है। उसके 1 हफ्ते बाद इसका निकाह था। तो इसने छुपाई बात की अपने शौहर से जिससे शादी हो रही थी, उससे बात छुपाई? अपने शौहर से भी छुपाई है कि मुझे बच्ची होने वाली है। हाँ, और जिसने रिश्ता बताया था उससे भी छुपाई। मैंने इसकी इज्जत रखी, फिर ये बच्ची मैंने ली। मैं तो ये करती हूँ, मेरा ये बच्ची किसकी है, क्या है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। बस इसने मेरे साथ इसने ये बोला है बाजी, हमारी घर बहुत अच्छा चल रहा था, बस समझ में नहीं आ रहा मेरे। बोलने से ये बच्ची ना ये नामे पे कहीं भी छोड़ दूंगी, मिल जाएगी पुलिस वालों को, तुम्हारे पास पहुंच जाएगी ये बच्ची। मैंने इस बार ये बात बोली। मैं 15 से 20 मिनट में यहाँ रूबी मोड़ पहुंचा हूँ। जैसे मैं पहुंचा हूँ तो ये जो है रूबी वो ब्यूटी पार्लर है, ये क्या है, वो वहाँ पर ये रो रही थी। जब रो रही थी तो मैंने कहा क्या हुआ, कह रही है ऐसे तो मेरे साथ वाक्य। जैसा इसने मुझे, जैसे मैंने स्टेटमेंट दी पहले भी कहा कि मेरी किसी साथ की दुश्मनी नहीं, किसी साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इसने मुझे कहा कि ऐसे छीन के गए। मैंने कहा यार, मैंने पुलिस से भी यही कहा आज बंदा मैंने ऐसा वाक्य सुना ना देखा। बहरहाल मैंने इसको बाइक पे बिठाया, मैंने ये इधर इधर सब जगह जंगल स्कूल इधर उधर देखा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैं फौरन आ गया पुलिस स्टेशन। भाई मैं तो कल तक, जब तक मुझे इल्म नहीं था, मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा था कि मैं अपनी बच्ची समझ के मैं सब कुछ कर रहा था। अभी भी पुलिस बारीक बीनी से इन्वेस्टिगेशन करे। अगर मेरा इस तरीके से कोई कसूर पाया जाता मेरी गलती है, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारे इसकी वजह से बहुत परेशान हुए। तो मैं पड़ोसी की गाड़ी लेकर सीधा अपने सास ससुर के पास गया। जब सास ससुर के पास गया तो मैंने कहा ऐसे पुलिस आ रही है और इस मामले में आ रही है। उन्होंने मुझे उसी टाइम मेरे आगे दोनों फट पड़े। उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये मामला इस तरीके से। अरे मैंने कहा ये क्या कह रहे हो? कह रहे इस तरीके से ये मामला है, बच्ची किसी की थी, उससे ली थी, शायद अपनी करके दी थी। मैंने कहा ठीक है। अच्छा मैंने कहा अब तुम फौरन मेरे साथ चलो, साहब आ रहे, साहब के सामने सारी बात करना। अब मैंने कहा अभी साहब रास्ते में ये मैं क्या फोन करके बताऊं कि ये मैं इस तरीके से है। जैसे साहब आए तो साहब ने इनका, मेरे ससुर का भी बयान लिया, मेरी सास का भी लिया, इसका भी बयान लिया। आपको ये नहीं पता चल सका आपकी वाइफ उम्मीद से है या उनको विलादत होने वाली है? आप इससे कैसे बाखबर रह सकते हैं? सर बात ये है कि ये मुझे जब मुझे बताती थी मुझे यहाँ तकलीफ है वहाँ तकलीफ है, मैं अपनी गाड़ी दे देता, बड़े बेटे के साथ इसको भेज देता था दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। मैं 12 घंटे काम करता हूँ, मैं कुछ छुट्टी नहीं करता हूँ। सुबह से निकलता हूँ, रात को 8-9 बज जाते हैं मुझे घर जाते हुए। ये आपकी पसंद की शादी थी? जी मेरे ख्याल मेरी शादी को मेरे 20 साल के करीब हो रहे हैं और मैं माशाल्लाह मैंने 4 बच्चे इसमें से। तो ये बच्ची मैंने इनको दी थी, लेकिन मैंने इनको लिख कर नहीं दी थी, और कल मुझे इसकी जरूरत थी तो मैं इसको लेकर गई थी। ठीक है, वो मैं इनको इनसे लेकर गई थी तो इन्होंने ये मुझे कह रही थी कि मेरे घर में ये मसला हो जाएगा, वो मसला होगा। तब भी मैं इनको कहती रही कि कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता थी इन्होंने इनके शोहर से क्या बोला क्या नहीं बोला, ये मुझे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन है ना ये है कि बहरहाल मुझे बच्ची चाहिए थी, मैं अपनी बच्ची कल लेने गई। इन्होंने अपनी बहन के घर का मुझे एड्रेस दिया था, वहाँ जाकर मैं लेने गई। वहाँ इन्होंने मेरे से लड़ाई नहीं की, लेकिन इनकी बहन थोड़ा भड़क के मुझे उल्टा सीधा बोल रही थी। लेकिन मैंने कहा मुझे तो मेरी बच्ची चाहिए, मेरी जो भी मजबूरी आप फिलहाल मुझे मेरी बच्ची दे दें। तो दी क्यों थी आपने बच्ची? बच्ची देने की वजह क्या थी? बस इसकी वजह थी कि मेरा कुछ जाति मसला था, कुछ घरेलू मसले थे मेरे, इसलिए मैंने दी। लेकिन अब मैंने मेरी बच्ची ले ली है, ये मेरे पास ही रहेगी। अभी मुझे कोई और बच्ची दे रहा है। हम उसके घर पे पहुंचे, फोन के रास्ते के अंदर, तो उसका साला था, उसका भाई था, उसकी माँ थी, उसकी भाभी थी। हमने बोला ये बच्ची हम नहीं लेंगे। आपके साथ कौन कौन था? मेरे साथ एनी थी, इसमें थी। हाँ हम 2 थे। जब बच्ची लेने गए? हाँ ठीक है।
हाँ, हमने बोला कि लिख के दे हमारे को बच्ची, तो जब हम लेंगे ठीक है, मैं अपने दामाद से भी ये बात करूंगी। तो मेरी बेटी ने बोला नहीं अम्मी, किसी की बच्ची ये फेंक फाक देगी तो शायद पाल लेगा। मैंने बोला नहीं, हम ले लेंगे बच्ची। शब्बीर ने कहानी के तमाम किरदारों की गुफ्तगू और उनकी हरकत और सकनात से अंदाजा लगाया है कि एनी ने एक हकीकी हमदर्द खुदा तरस औरत का किरदार अदा करते हुए अपनी किराएदारनी के मुबैना करतूत पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश की, नेकी की, लेकिन उसके बदले में उसे मीडिया और पुलिस का सामना करना पड़ा। शायद इसी को तकदीर कहते हैं, जो कभी कुछ न करने की भी सजा देती है। शब्बीर का कहना है कि ये तो एक सच्ची और हकीकी कहानी थी, लेकिन अगर ये फिक्शन या कोई फिल्मी कहानी होती तो इसके बहुत से किरदार मशकूक दिखाए जा सकते थे। कहानी को ड्रामाई मोड़ देने के लिए ये भी कहा जा सकता था कि एनी के शौहर के शाहीन के साथ खुफिया ताल्लुकात थे। इसका ताना बाना बुना जा सकता था और बच्ची का हकीकी बाप साबित किया जा सकता था, लेकिन अफसाने और हकीकत में बहुत फर्क होता है। शब्बीर तो सच लिखता है, सच बोलता है और अंदाजे लगाने से गुरेज करता है। एनी का शौहर एक अच्छे किरदार का मालिक साबित हुआ और उसने अपनी बीवी की बात मानकर बच्ची को अपनी बेटी भी तस्लीम कर लिया था। शब्बीर का कहना है कि एनी ने किसी के मुबैना ऐप पर पर्दा डालने के लिए जो किरदार अदा किया है, उसे पुलिस भी हमदर्दी और इज्जत की निगाह से देखेगी और शाहीन को उसके हाल पर छोड़ देगी, क्योंकि उसकी बच्ची अब उसी के पास है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। बच्चे दिलदार होते हैं, मासूम होते हैं, लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं, वालिदैन की आंख का तारा और कलेजे की ठंडक होते हैं। ऐसा ही एक बच्चा ओकाड़ा में भी शब्बीर ने देखा था, जिसकी उम्र अभी मुश्किल से 7 बरस थी और उसने स्कूल जाना शुरू किया था। फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने बच्चे के वालिदैन को उजाड़ कर रख दिया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि मोहम्मद अब्बास घर आया तो उसकी बीवी के पास 2-3 महल्ले वालियां बैठी हुई थी। अरे खाने को रहने दो। अरे भाई बाजी, आज कैसे चक्कर लगा लिया आपने? अरे भाई, कमेटी का हिसाब किताब करना था, इसलिए आई थी। अच्छा, वो नजर नहीं आ रहा आपका बेटा अकील, कहाँ है भाई? वो तो पता नहीं कहाँ उड़ा उड़ा फिरता है, बस दुआ करो उसकी कहीं नौकरी लग जाए। हाँ इंशाल्लाह लग जाएगी। अच्छा भाई ये बताओ, ये अली हसन कहाँ है अपना? बाप ने दरवाजे से बाहर जाकर अपने 7 साल बेटे अली हसन को पुकारा, जो बच्चों के साथ खेल रहा था। अरे भाई अली हसन, अरे बेटा अली हसन, अरे मेरा बच्चा आ गया, मेरे पास इधर आजा, शाबाश। कहाँ घूम रहा है भाई? अब हम बाहर तक आएंगे। अल्लाह हाफिज। औरत ने बच्चे का गाल नोच कर चली गई और बाप ने बेटे को गोद में उठा लिया। अच्छा वैसे ये बताएं, आपने खाने का मना क्यों किया? अरे भाई खाना भी खा लेंगे, मेरी बात सुनो, अगले महीने कमेटी खुल रही है हमारी, तो क्यों ना एक छोटी सी दुकान खोलने परचून की, क्या ख्याल है? कह तो आप सही रहे, लेकिन अरे अभी तो आपके पाँव में चोट है और फिर आप खुद इतना बिजी रहते हैं, शॉप पे कौन बैठेगा? ओहो, बाजी क्या कह रही थी कि उनका बेटा बेरोजगार घूम रहा है, अरे क्यों ना उसी को लगा दे वहाँ पर। लड़का भी ठीक ठाक ही है ना? चलिए देखते हैं। अब ये बताएं, चाय तो पियेंगे ना? चाय भी नहीं पियेंगे? हाँ हाँ भाई चाय तो पिला दो, तुम भी पियोगे चाय? अरे भाई यही ला दो बस। चलिए मैं चाय। हाँ शाबाश, मैं कुछ बातें कर लूँ बच्चे से। ये बताओ तुम पूरे दिन घूमते कहाँ रहते हो? अकील मोहम्मद अब्बास के पड़ोसी का बेटा था और दोनों घरानों का एक दूसरे के घर आना जाना था। अकील काफी अरसे से बेरोजगार था, जबकि उसका एक दोस्त इरशाद भी कोई कामकाज नहीं करता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि इरशाद किसी लड़की से फोन पर बात कर रहा था और उसका दोस्त अकील उसकी सारी बातें सुन रहा था। अबे ओ, बंद कर इसको। चलो खुदा हाफिज़। अबे यार क्या कर रहा है? सुन लिया होगा उसने। हाँ तो सुन ले, मैंने भी सब सुन लिया है। क्या बोल रहा था तुझसे? भगा कर ले जाएगा। चल फर्ज किया तूने उसे भगा लिया, रखेगा कहाँ पर? मैं भी यही सोच रहा हूँ, एक तो पैसा भी नहीं है, ऊपर से रखने की जगह भी नहीं। किसी बैंक में डाका डाल, यही हाल है इसका। होश में है तू? वैसे आइडिया बुरा नहीं है तेरा। अच्छा सुन, मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन छोड़,
क्या छोड़? बोल ना, क्या सोच रहा है? तू होटल पे चल, चाय पीते हैं, वहीं बैठ के बताता हूँ तुझे बात। चल यार चल, मैं मुझे भी दिखा है, चल। अकील और इरशाद पैसे के लिए परेशान थे। अचानक अकील के जहन में एक शैतानी मंसूबे ने जन्म लिया और वो दोनों इसके बारे में सोचने लगे। बात सुन। चलो बात बोल। कोई अमीर बंदा ढूंढ, अगवा कर लेते हैं। खूब तैयारी की है तूने मरवाने की। अपना और मेरा वजूद देख और फिर बोल, कौन सा हथियार है हमारे पास? अबे हथियार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? किसी को बहला फुसला कर ले जाएंगे और फिर उसके घर वालों से भत्ता मांगेंगे, भत्ता। इतना आसान है बहला फुसला कर? बच्चा सोच, कोई बच्चा, अमीर बच्चा। अमीर बच्चा? अबे कहाँ, अपनी बस्ती में सब गरीब रहते हैं। एक आइडिया है, और उसके लिए 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा भाई। इधर मोहम्मद अब्बास कमेटी निकलने पर परचून की दुकान खोलने का मंसूबा बना रहा था और वो चाहता था कि उसके पड़ोसन का बेटा अकील दुकान पर बैठे। शब्बीर ने देखा कि अकील खाने की एक प्लेट लेकर मोहम्मद अब्बास के घर में दाखिल हुआ तो अब्बास ने उसका खैर मकदम किया। अंकल कैसी तबीयत है, पैर कैसा है आपका? हाँ शुक्र है, पहले से बेहतर है। अंकल खाला जाए? खाला बेटा अंदर ही है। खाला, खाला। हाँ की कैसे हो, क्या लिया है इसमें? मैं ठीक हूँ खाला, आप कैसी हैं? अम्मी ने बिरयानी बनाई थी, आपके लिए भिजवाई है। बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा अकील बेटा, ये बताओ तुम्हारी नौकरी का कुछ हुआ? नहीं अंकल, कहाँ, अब तक परेशान हूँ। तो समझो तुम्हारा काम हो गया। अनीसन की माँ, अरे बोलो तो बता दूँ इसे। अभी कुछ कंफर्म थोड़ी हुआ है, लेकिन चलें, अब ये यहाँ पर है तो पूछ ही लें इससे। अच्छा बेटा बैठो। जी अंकल। 7 साला अली हसन के बाप ने अकील को बताया था कि कुछ दिनों बाद उसे कमेटी मिलेगी तो वो परचून की दुकान खोलकर उसे उस पर बिठाएगा। कमेटी का सुनकर अकील की नीयत में ऐसा फुतूर आया कि उसने एक खतरनाक मंसूबे पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया। शब्बीर ने देखा कि अकील 7 साला अली हसन का हाथ पकड़कर दुकान की तरफ ले जा रहा था। फिर उसने बच्चे को चिप्स और बिस्किट दिलवाए। इतनी देर में अकील का दोस्त इरशाद भी आ गया। फिर वो तीनों एक मोटरसाइकिल पर नामालूम समत की जानिब जाते दिखाई दिए। 18 साला पड़ोसी अकील ने अपने दोस्त इरशाद की मदद से 7 साला अली हसन को नाहक अगवा किया, बल्कि उसे बेहोश करके कहीं झाड़ियों में छुपा दिया था। और फिर अली हसन के बाप को आवाज बदलकर फोन कर रहे थे कि 4 लाख का तावान दिया जाए वरना बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। अली हसन के बाप ने फौरन पुलिस से राब्ता किया। फिर पकड़े जाने के खौफ से सफाक नौजवान ने बच्चे की जान ले ली। पुलिस ने लाश बरामद करके दोनों कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। 7 साल अली हसन के सफाकाना कत्ल की खबर ने अली हसन की मां को दहला कर रख दिया था। पूरा घर उजड़ चुका था। जैसे मेरे बेटे को उसने मारा ना तड़प तड़प के, ऐसे मैं देखना चाहती हूँ उसे भी तड़पता हुआ। जैसे मेरे बेटे को उसने छुरी के साथ काटा है, ऐसे मैं उसे भी तड़पता देखना चाहती हूँ और मेरी नजरों के सामने, अपनी नजरों के सामने देखना चाहती हूँ उसको। कि मासूम बच्चे के चेहरे और गर्दन पर छुरियां चलाई गई थीं। बच्चे ने फरियाद की होगी, बच्चा डरा होगा, अपनी माँ को याद किया होगा, बाप को पुकारा होगा, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तो मुझे 26,000 रुपये की जरूरत थी, तो हमने ना एक दिन पहले ना प्लान बनाया दोनों ने कि हमें, मुझे भी पैसों की जरूरत है, उसे भी पैसों की जरूरत थी। उन्हें शादी करनी थी लड़की भगा के। तो हमने, उसने फिर मुझे कहा कि कह रहा कोई मोहल्ले वगैरह में है कोई ऐसा बंदा जिसके पास कमेटियाँ वगैरह डलती हैं या किसी की वो कोई पैसों वाला हो। तो मैंने कहा इनकी कमेटियाँ खुली हुई हैं। तो फिर हमारा प्लान बना के हम बच्चे को इसको किडनैप कर लेते हैं और पैसे लेके बच्चा वापस दे देंगे हम। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। उसको टेक्निकली हमने टीम बना के फौरन इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। बंदे आइडेंटिफाई हो गए, रेड स्टार्ट कर दिए बंदों को अरेस्ट करने के लिए। तकरीबन 7 बजे के करीब हमने
दोनों बंदे जो है ना वो अरेस्ट कर लिए थे और 9 साढ़े 9 बजे के करीब उनकी प्लांटेशन के ऊपर बच्चे की डेड बॉडी रिकवर कर ली। इसको अगवा करने के बारे में इनसे जब तफ्तीश की गई कि तुमने क्यों किया, तो जो अकील है उसको 26,000 रुपये चाहिए था, और दूसरा जो इरशाद है उसने एक लड़की को घर से भगा के शादी करनी थी, तो उस हवाले से उसके अखराजात, उससे निकाह करना था, और वो अखराजात के लिए जो है ना उसने ये दरिंदगी का मुजाहरा किया। शब्बीर ने 7 साला मासूम बच्चे के कातिलों को फांसी देने का मुतालबा किया है। इस अमल से इंसाफ के तकाजे तो शायद पूरे हो जाएं, लेकिन मासूम बच्चे के अहले खाना को जो जख्म लगाए गए हैं उनका इलाज शायद ही कभी मुमकिन हो सके। शब्बीर ने 7 साला मासूम बच्चे के कातिलों को फांसी देने का मुतालबा किया है। इस अमल से इंसाफ के तकाजे तो शायद पूरे हो जाएं, लेकिन मासूम बच्चे के अहले खाना को जो जख्म लगे हैं उनका इलाज शायद ही मुमकिन हो। शब्बीर को यकीन है कि मकतूल बच्चे की मां की आह कातिलों का हर जगह पीछा करेगी और वो जिंदा रहकर भी और मरने के बाद भी इबरत का निशान ही बना दिया जाएगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।